पतितं हतबुद्धिबलं जनतारणतारयतामितम् गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उभया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् ग्रामदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भभ्यां नमः शची पुरन्दरभ्यां नमः अनन्दते वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामभ्यवे नमः अयं मुहूर्तकालेन करुणालयमयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभकरणे एवं गुणा विशिष्टागामितमानस्य गोत्रोद्भवस्य ब्रह्मगोत्रोद्भवस्य कुन्तवंशोद्भवागां मुरलीधरनामधेयस्य सद्धर्मपत्नी मंजुला लक्ष्मीनामधेयस्य राहुलराजनामधेयस्य मनोजराजनामधेयस्य राजन्ननामधेयस्य सुशीलानामधेयस्य यजमानस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य ऋतुवारनामधेयस्य संध्यानामधेयस्य विघ्नेशनामधेयस्य लोकेशनामधेयस्य सह गुट्टिश्री ब्रह्मः मार्गेण पूजनं च पृथ्वी देवता पूजनं च महं करिष्ये। हेलो ओम कलिसस्य मुखे कंठे विष्णुरुद्रा समश्रिता मूला तत्र स्थितौ मध्योर्मा प्रगणस्ता ओम भो भूवन्नमावाहयामि सुषु वन्नमावाहयामि कलिसस्य वन्नदेवताभ्यो नमः महागणाधिपतये नमः। ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वस्था अंगतोऽपि वा ईश्वरे पुण्डरीकाक्षा समभ्यान्तरस्सुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय।
गणाधीश भूसुरार्चित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झङ्किणु झनुतक्किटतक शब्दैर्नटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्ग भयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् सर्वदेव सर्वात्म सर्वद दुर्गत गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ఆర్మూర్ పట్టణంలో గల పుణ్యక్షేత్రమైనటువంటి శ్రీ నవనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయం. ఈ ఆలయం చాలా రోజులటువంటి ప్రాచీనమైనటువంటిది. దానితో పాటుగా ఈ ఆలయంలో ఈ సంవత్సరంలో 2024 ఇక్కడ మన కాంగ్రెస్ పరిపాలనా విభాగంలో ఉన్నటువంటి మన వినయ్ రెడ్డి గారు ఆర్మూర్ ఇన్ఛార్జిగా ఉండి తన స్వహస్తంతో మన ఆలయానికి రావడం జరిగింది. వచ్చి భక్తుల యొక్క రాకపోకలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తినడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటున్నటువంటి భక్తులను చూసి ఇక్కడ ఆలయ ప్రాగ్భాగంలో ఉన్నటువంటి రామాలయం ముందు భాగంలో ఇక్కడ షెడ్ నిర్మాణానికి వారు భూమి పూజ ఈరోజు చేయించడం జరిగింది. దానితో పాటుగా ఈ ఆలయం కోనేరు నుండి పడితే అక్కడ లడ్డు కౌంటర్ వరకు కూడా సీసీ రోడ్డు తన స్వతహా ఉన్నటువంటి ఖర్చుతో నిర్వహించి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి భూమి పూజతో ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. అట్లాగే కాకుండా రానున్నటువంటి శివరాత్రిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉత్సవ కమిటీ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసి ఉత్సవ కమిటీ సారథ్యంలో 11 మంది డైరెక్టర్లను 25 మందితో పాటు ఒక సలహాదారులను పెట్టి ప్రతి ఒక్కరితో పాటుగా కూడా రాబోయే ఈ మహాశివరాత్రి వేడుకని అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా విజయవంతం చేసి వచ్చేటువంటి భక్తులకు అన్నప్రసాదంతో పాటు నీళ్ళ యొక్క ఒడిదుడుకులు కానీ మిగతాయి కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలు సదుపాయాలు కల్పించి వచ్చిపోయేటువంటి భక్తులకు ఖచ్చితంగా ఈ శివరాత్రి వేడుకన సిద్ధేశ్వర స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు ఉండాలని
దానికి 25 మంది సంబంధించినటువంటి సభ్యులు కూడా అందరూ సహకరించి ఈ యొక్క ఆలయాన్ని ముందుకు నడపాలనేటువంటి మంచి మనోసంకల్పంతో ఈరోజు భూమి పూజ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నవనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుతూ శుభం. ఈరోజు నవనాథ సిద్ధేశ్వర ఆలయం సిద్ధులగుట్ట పైన ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వినయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు తన సొంత డబ్బులతో 100 ఫీట్ల పొడవు 50 ఫీట్ల వెడల్పుతోని ఒక షెడ్డు నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేశారు. అదేవిధంగా 300 ఫీట్ల రోడ్డుకు సీసీ రోడ్డుకు కూడా భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. 2 వారాల క్రితం వినయ్ రెడ్డి గారు సిద్ధులగుట్టను సందర్శించినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వసతులను గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. అప్పుడు ప్రతి సోమవారము అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు భక్తులు తినే విషయంలో చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనడం చూసి దాని కొరకు వాళ్లకు ఒక షెడ్డు నిర్మాణము, ఆ తర్వాత వచ్చిపోయే దానికి రోడ్డు సౌకర్యం లేనందున రోడ్డుకు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. జరగబోయే నెక్స్ట్ మంత్ 8వ తారీఖు జరగబోయే శివరాత్రి ఉత్సవాలకు కూడా ఒక ఉత్సవ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కమిటీ ఈ ఉత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా ఉత్సవ కమిటీని ఆదేశించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఉత్సవ కమిటీ గారు కూడా ప్రతిరోజు ఇక్కడ జరగబోయే కార్యక్రమానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తూ తర్వాత అక్కడ అవసరమైనటువంటి పనులను చేస్తూ ఉన్నారు. శివరాత్రి వరకు ఇక్కడ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన కలర్లు కానీ పెయింటింగ్లు అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. జరగబోయే రానున్న కాలంలో ఇంకా సదుపాయాలు ఏమైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా అన్ని పూర్తి చేసే బాధ్యత వినయ్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నారు, చేస్తారు కూడా అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను.